Good morning, everyone. Please be seated. Mere qualification na walan pedtunaru ikkada. Who is the principal? Come here. What's the qualification for all these years? B.Ed. B.Ed. B.Ed also. Before, what's your teaching experience? Everyone, please sit down. Push. मेरे को क्लासेस को ले लो. योगा पढ़ देना ना. Come here. What's your name? Come, Sadia, come here. लिख दे दो. Sadia. मेरे को एप्लीकेशन से. अंदर फर्स्ट क्लास आ गया. ఓకే సార్ మనిషి మనం తీసేకి అందుబాటులో ఉండే విధంగా పెట్టాలి చాలా పైన ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరు దీర్ఘాలు ఎక్కువ తీస్తున్నారు మార్నింగ్ అంటే ఇది లక్షణం కదా మార్నింగ్ ఏం చేసుకోవాలి కదా వేలు ఫీజు తీసుకుంటారు లేదు సార్ ఫస్ట్ బిఫోర్ చెప్పిపోయినాం సార్ వాటర్ అంతా సరే పెట్టుకోండి వాళ్ళే play school you don't have a permission also and you are running the play school you are supposed to run indoor anna nadavala asalu playground ledu grass water playground ledu ఏది లేదు what time school starts by 8:45 sir that means by 9 o'clock we will start assembly will be conducted at 4:30 morning ఏ క్లాస్ ಇದೆ ఎన్ని గంటల మార్నింగ్ స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది 8:30 in what time 5:40 sports no sports only చదవడం గేమ్స్ ఎక్కడ దాంట్లో ఏమంటారు this is the age where you need to play అందరూ కూడా వచ్చిన చదవాలి చదివి ట్యూషన్ పోతావా ఇంటికి పోతా నేను ఇక్కడే ట్యూషన్ పొద్దున్న నుంచి అన్నీ ఉన్నాయి సార్ కిందే ఉన్నాయి వాళ్ళకి కూడా కిందే ఉన్నాయి టాయిలెట్స్ అన్నీ మీరంతా ఎందుకు కూర్చున్నారు బయట బయట ఏం చేస్తారు Class work you are supposed to write in the class now, not in the corridor. Why are sitting outside? Which class are you? 9th. Where is your 9th class? Ninth class students get into the class. Why are they sitting outside? They want to
ఎందుకు క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోవాల్సిన వాళ్ళు క్లాస్ బయట ఎందుకు కూర్చొని చదువుతున్నారు? Why are you studying outside? Is there any punishment or assignment? So you didn't finish your assignment. That's the reason you are sitting outside and writing. అంతేనా? హోంవర్క్ ఇస్తే చేయలేదు కాబట్టి బయట కూర్చొని రాస్తున్నా. ఎందుకు పెండింగ్ వర్క్? ఆప్షన్ తీసుకుని పెండింగ్ వర్క్. సార్ మన ఎమ్మెల్యే సార్ తెలుసు కదా మీకోసం వచ్చారు మన విషయం వచ్చారు टीपीटी तेलुगु पंडित ट्रेनिंग एमए सर ఈపీటీ तेलुगु पंडित ट्रेनिंग तेलुगु वर्क అంటే వర్క్ అంటే కావడం చేయడం కావడం మామూలుగా అచ్చులో ఉంటుంది అచ్చులో Sir, that fee structure and the staff details are in the files table. Staff details, అలాగే strength details. fee structure. ఏ క్లాస్ ఇది? ఇంకా 10% కోసం ట్రై చేస్తున్నారా? What time your school starts? 8. Problem class. Details? తర్వాత ట్యూషన్స్ ఇక్కడ ఇంటి మీద కూడా ట్యూషన్స్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ మరి ఇక్కడ మేమింత బ్యాగ్ ఇదంతా ఎంత పని చేస్తున్నారు మీరు పెట్టుకోలేనంత ఇంత ఇంత ఎంత చేస్తున్నారు ఏంటి We'll make it clear, sir. We will give on the back access. Already one that we have that, sir. That is not allowed. We will take it. We will give it. We will arrange a big class. What's the strength of the class? 42 in this. Well, later now. They are writing. రేపు ఎగ్జామ్ ఉందా ఏం క్లాస్ 7th క్లాస్ వాట్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ 65
Actually, 2 sections, sir, this is. For practice section, we have combined, sir. But it is too small, కదా? We will Compare with the already. 42 or 150. Sir, empty room is there, sir. That is the room for them. Understand? Two strength to classes are 30, sir. Computer lab. కంప్యూటర్ ల్యాబ్ మీరేం చేస్తున్నారు అన్న? Class are studying. What are you doing here? Why do you keep your finger on your mouth? Why? ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఇట్లా? సార్ సైలెంట్ ఉండాలంటే అలా పెట్టుకోవాలన్నాడు. లిప్స్ క్లోజ్ చేసుకున్న సైలెంట్ ఉంటారు కదా. మరి ఎందుకు? ఏం చేస్తున్నారు ఈ క్లాస్లో? ఇంకా మీరు బొట్టు పెట్టుకోండి. కోర్సులోనే జయంత్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ క్లాస్ రూమ్లో? ఏం చూస్తున్నారు కంప్యూటర్లో? ఏం చెప్పు? హార్డ్వేర్ ఏంది, సాఫ్ట్వేర్ ఏంది? What are you trying to teach them? About input devices. Hardware parts. మీకు దానిలో ఐఐటి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఐఐటి ట్రైనింగ్ కూడా ఉందా? ఐఐటి ట్రైనింగ్ ఉందా? ఇక్కడ దీనికి ప్రామిస్ సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ ఇది మీ స్టాఫ్ రూమా? I'm asking the fee structure. What is the fee structure? Class and the qualification of the staff and as well as staff. Per month is staff ఉంటారా? You collect per month is staff. Per annum కదా? Per annum, sir, we have to go charges per month. Staff is per month. అంటే 2,500 into how many months are you going to give? అంటే 10th క్లాస్ వాళ్ళకి 25,000 ఇక్కడ ఫీజు? మహోత్సవ రైట్ 25,000 నారాయణ కేసులో 40,000 ఉంటుంది, 50,000 ఉంటుంది, 60,000 ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్లాస్ 16,500. 25,000 అంతే 25,000 ఫస్ట్ క్లాస్ ప్రతి క్లాస్ డొనేషన్ 3,300 fees admission fees separate. స్కూల్ సార్ అడ్మిషన్ ఫీజు పేరుతో 2,000, 5,000 అదే తీసుకున్నాను. అది ఎక్కడ కలపదు. రిసిప్ట్ రాయాలి. 2,500 మంది. దిస్ ఇస్ అంటే ఎవరు ఇచ్చారు మీకు ఈ స్ట్రక్చర్?
మీ కాలేజ్ ఇచ్చిన ఫీజు గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం స్కూల్ గవర్నమెంట్ పేరెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారు? How many orphans are there? పేరెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారు? Orphans uన్నారు. How much are charging for it? For them we are charging 10,000 based on the parent. Orphans అంటే పేరెంట్స్ అనాథలు ఎంతమంది అనాథలు పెట్టాలి కదా మీరు అనాథలు కొంతమందిని తీసుకుంటారు కదా 95% orphans SC STs కి చేయండి SC ST students are there. how much are going to collect For them we are giving 30% of concession, 30 to 40%. but you need to give 25% అనేది ఫ్రీ ఇవ్వాలి కదా పేరెంట్ అయిపోయి చూస్ ద పేరెంట్ ఫర్ ద పేరెంట్ ఎంత కడుతున్నారన్నా 9 ప్లస్ 26,000 అది కాకుండా అంతేనా ఏమైనా దిస్ ఇంక్లూడ్స్ యూనిఫామ్ ఫీజుతో సహా Only tuition fees, uniform is separate తీసుకుంటారు. ఎంత Here we are not providing only books. No, everything should come under this. Then what for are you charging this? Only for tutorials, sir? Yes. Huh? Only for tutorials we have the charges. సార్ అట్లే సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రెన్యూవల్ చేయించుకుంటాం సార్ అడ్మిషన్. ఈసారి పక్కన పెట్టారు సార్ అన్ని స్కూళ్ళల్లో 15,000 కంటే రెన్యూవల్ అంటారు. ఎవరు పేరెంట్స్ వాళ్ళు అర్థం చేస్తారు సార్. సార్ ఈ ఇయర్ ఫస్ట్ క్లాస్ 15,000 ఉన్నారు. అందరూ సెకండ్ క్లాస్కి 16,000. 1000 రూపాయలు మీకు 16,000. రెన్యూవల్ ఒకటే కాదండి, ఆల్ స్కూల్స్ చేస్తున్నారు. పేరెంట్స్ చెప్పరు. ఎందుకంటే ఎందుకు వచ్చిన పేరెంట్స్ పోతే పోన్లే, మాకు వచ్చిన కంప్లైంట్ ఎవరు చేయరు, మేము వచ్చేవారు ఈరోజు చేయలేదు సార్ అంటారు. మాకు ప్రూఫ్స్ లేవు, మేము యాక్టింగ్స్ కంటే ప్రూఫ్స్ లేవు. పేరెంట్స్ ఏమంటే ఇవ్వరు. This is you can say Pune, right information, right for education. How much are number are given? Why? ఇదే ఫస్ట్ సంవత్సరం కూడా కాదు కదా, ఎన్నాళ్ళు నుంచి పెడతారు? ఆల్మోస్ట్ 7 years. 7 years. సార్ వాడెవర్ లేదు మరి అన్ని దాంట్లో నుంచి ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నారు? ఇది వచ్చి కూడా 5 ఏళ్ళు అయింది. Before years we are having, sir, 2 years back. 5 ఏళ్ల కిందట 6 ఏళ్ల కిందట 2 ఏళ్ల కిందట ఇది వచ్చింది రైట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. Sir, before 2 years it is there. నాకు 10 years కదా మరి ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు? Before 2 years we have given, sir. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దిస్ ఇయర్స్? This year we are ఎందుకు ఇవ్వలేదు? అసలు ఏంది నేను స్కూలా పాడా ఏం చదువుకోవడానికి నేను మిషన్ లేనా? మీరు పిల్లలు గేమ్స్ లేవు, ఏది కోకోకోలానా, ఏది కోకోని ఆడించేది, అదే గేమ్స్ ఆడించేది, స్పోర్ట్స్ అదే అదే. మీరు దీనికి ఇది లేకుండా మీరు పర్మిషన్స్ ఎంత ఇచ్చినారండి? వాళ్ళకి యాంపుల్ ప్లేస్ ఉండాలి కదా, గేమ్స్లో స్పోర్ట్స్లో ఉంది, మీ క్రైటీరియా ఉంది కదా. ఏం క్రైటీరియా ఉంది చెప్పండి? ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఎక్కడ ఏముంది చెప్పు. మీరు ఆర్గనైజేషన్ సెటప్ చేసినారు కదా, మీరు చెప్పండి ఏముండాలి, ఏమి ఉండాలి? గ్రౌండ్ ఉండాలి సార్. గ్రౌండ్ ఉండాలి దాదాపుగా ఏమేమి క్లాస్ రూమ్స్గా కొంచెం చిన్నగా వేసుకుంటారు. అసలు ఎంత చిన్న క్లాస్? నేను చూసిన దాంట్లో ఎక్కువ స్ట్రెంత్ పెడుతున్నారు, ఎక్కువ ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ స్టాఫ్ ప్యాటర్న్లో ఇచ్చినారు, ఇదే స్టాఫ్ ప్యాటర్న్ పేరు చేసి ఏం చేస్తున్నారు? అన్ని వేల కోట్లు
ప్రజల దగ్గర నుంచి ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు. మినిమం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఏమవుతుందండి? మినిమం చేయాలి కదా. నాకు తెలిసి ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కానీ మార్కులు తక్కువ అవుతాయి అని చెప్పి చచ్చిపోయేది ఏడా చూడడం. ఒక్క భారతదేశంలో అది ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చూస్తాను. అదే చిన్నపిల్లలకు దానిలకు మీరు చేసేది ఏంటి? వాళ్ళని చదివించి దోమిచ్చి పిల్లల తల్లిదండ్రులు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? వాళ్ళు 10+10 అడుగుతున్నారే అనుకోండి, మరి వాళ్ళు ఫిజికల్గా ఫిట్ అన్నా ఉండాలి కదా. ఒక్కొక్క క్లాస్ రూమ్లో 62 మందిని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు ఏం చదువు చెప్పేది? హౌ కెన్ when it is going to be divided? Already divided, sir. Only for this. అన్న నాకు కనపడలేదా? Only for this section you have divided. Division is going on. That's why they combined it. ఇంకో దాంట్లో 37 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 42 ఉన్నారు. సెక్షన్ 9 High school 45. సెక్షన్ 2లో 49 ఉన్నారు. ఒక క్లాస్లో పోనీ క్లాస్ లెంత్ అన్నా చూసినారా? మొత్తం అంతా సెంటర్లో వేసుకుంది. ఏం మనం ఏమన్నా ఊరికే ఉచితంగా చెప్తున్నారా? Where is your library? Where it is? Computer room है, library का जोड़ చేస్తారు. That computer room is itself a library. ఏమనుకుంటున్నా నాకు అర్థం కావట్లే. మీకు వీక్ ఇస్తున్నారు టైం అండి, 1 వీక్. మంచి ప్లే గ్రౌండ్ ఉన్న ఏరియా సెలెక్ట్ చేసి, నాట్ దెన్ అపార్ట్మెంట్లో సెలెక్ట్ చేసేది ఏంటి నాకు అర్థం కావటం లేదు. అపార్ట్మెంట్లో పర్మిషన్ ఎట్లా ఇస్తారు? ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఏంది ఉంటుంది దీంట్లో? మంచి కాంపౌండ్ ఉండేది, మంచి ప్లే గ్రౌండ్ ఉండే స్కూల్స్ ఆప్ చేయండి. అండ్ యాజ్ పర్ మీకు 25% ఫ్రీ ఇచ్చారు కదా, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ న్యూ రియంబర్స్మెంట్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. కానీ ఆ రికార్డ్స్ ప్రకారం మొత్తం మెయింటైన్ చేసేటట్టు చూసుకోండి. అండ్ ఇట్స్ వాట్ ద షేర్ ఆఫ్ దట్. అండ్ స్కూల్ కమిటీ చేస్తారా మీరు? స్కూల్ కమిటీస్ ఆర్ దే రన్నింగ్ ఆర్ నాట్? ఏం గ్రీవెన్స్ ఏమొచ్చినాయి చెప్పండి. స్కూల్ కమిటీలో గ్రీవెన్స్ ఏమి ఇచ్చారా మీకు? స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీలో ఏం చెల్లెలు పడతారు? స్క్రీన్ రొటేట్ 4700 బుక్కులకే తీసుకున్నారు. స్కూల్ ఫీజు 50,000. 15,000. ఎట్లయితే నువ్వు రాసి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం తెలుసా? నువ్వు రాసుకునేది 1,400 రూపాయలు అని చెప్పినావు సెకండ్ క్లాస్కి. 10 నెలలకు చూస్తే ఎంత అవుతుంది? 14,000. నువ్వు ఛార్జ్ 15,000. అగైన్ యూ ఆర్ ఛార్జింగ్ ఫర్ 4,700 ఫర్ ది బుక్స్. అండ్ వాట్ ద ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్? ఏం చేస్తున్నారు? ఓన్లీ ట్యూటోరియలే కదా. ట్యూటోరియల్ ఇట్లా అపార్ట్మెంట్లో చిన్న చిన్న రూములు కలిసి ఏం జరుగుతుంది నాకు అర్థం కావట్లా. తెలిసా లేకుంటే ఏంది మీ ఫీ స్ట్రక్చరు బయట అంతా నీట్గా పెట్టాలి. ఏ దానికి ఎందుకు తీసుకుంటున్నామని మీరు డివైడ్ చేసి పెట్టాలి కదా. వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అంటారా? బ్రేక్ ఈవెన్ చేసి పెట్టాలి. ఏ దానికి ఎందుకు తీసుకుంటున్నామని. చార్ట్ డిస్ప్లే చేయండి. అండ్ వాట్ ఆర్ ది నామ్స్ ఇచ్చినారు కదా, మొత్తం అన్ని నామ్స్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యాలి. టెల్ డిఓ గారు, టెల్ ఆల్ ది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ దెర్ ఇస్ నో ఆబ్లిగేషన్స్. వాళ్ళు ఏ పార్టీకి ఉన్నా ఎవరున్నా ఎటున్నా కానీ పిల్లల చదువు విషయంలో స్కూల్ గ్రౌండ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండి తీరాలి. అర్థమవుతుందా? ఓన్లీ వాళ్ళ మిషన్ కాదు, చదివి అని అందరు అద్దాలు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. ఏం కర్మండి, పిల్లలు అంటే ఆడుకోవాలా చదువుకోవాలా? పిల్లల తల్లిదండ్రులు కావచ్చు 10కి 10 కావాలి అనే కోరిక ఉండొచ్చు. అదే చెప్తున్నారు కదా, ఎక్కడ ప్రపంచంలో చదువు రాలేదని చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంతమంది అంటే అంతమంది సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోయారు. దట్స్ హౌ మన వర్క్ ప్రెషర్ పెడుతుంది. పిల్లలు చదువు రాక చచ్చిపోవడం ఏంటంటే సార్ నోటీసులు ఇచ్చిన కంపెనీ యాక్షన్ లేదు, నా చదువులో లేదు, డిఓ చేసుకోవాలి. ఇంకా అవును సార్, నోటీసులు ఇచ్చినాను సార్. tell your DO also come and visit all the standards to be maintained.
ఖచ్చితంగా ఈ స్టాండర్డ్స్లో లేని అన్ని స్కూల్స్ గివ్ ఎవరి వన్ వీక్ టైం, 1 వీక్ ఇవ్వండి. ఈ రోజు అన్నీ చేసుకోవాలన్నా కానీ కాదు. దీని వరకు ఇంతవరకు ఏం చేస్తున్నారు, అందరికీ పెనాల్టీ రైజ్ చేసేయండి. మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా 7 minutes. టెల్ ఆల్ ది ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ రైట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా లేదా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. చేసింటే ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరు అనేది కూడా డిస్ప్లే చేయండి. అది కూడా డిస్ప్లే చేయండి. And there should not be any schools in the apartments. And go through. అవును, మీరు అన్ని అపార్ట్మెంట్ ఉన్నాడు. వాట్ ఆర్ డూయింగ్? మేము కాలేజ్ స్కూల్స్ అన్ని రెన్యువల్ చేసారు, మీరు చూడాలి కదా. పర్మిషన్స్ ఇచ్చి అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ అంటే ముందే చూడాలా మీరు ఇవన్నీ. అకాడమిక్ ఇది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? పర్మిషన్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చండి, ఎప్పుడు వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ తెచ్చుకోవచ్చు, కానీ కింద మనకు ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా అని మీట్ కావాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద పీపుల్ టీచర్ రేషియో అండి మీ దాంట్లో? 13:1. How come 13:1? I am seeing when 42 in a classroom, 13:1 ఏ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేస్తారంట? వేర్ ద అసోసియేషన్ టీచింగ్? అయ్యా నేను అక్కడ చూడలేదు కదండి. వాట్ ఈస్ ద డివిజన్ బ్లీడింగ్? నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఎవరు టిక్కోలో చెప్పినట్టు చెప్తారా? నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఒక క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు దానికి తగ్గ స్ట్రెంత్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ క్లాస్ రూమ్ డైమెన్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఏ విధంగా ఉన్నాయి చెప్పండి. అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఏమి అంత చేసుకుంటూ పోతున్నారు. 20,000, 40,000, 50,000, 60,000. ప్రీ స్కూల్స్ ఎలా అలౌ చేస్తారు మీరు? ప్రీ స్కూల్ ఎలా అలౌ చేస్తారు మీరు? మామూలుగా ప్రీ స్కూల్ వాట్ డిజిగ్నేటెడ్ గా సపరేట్ పెట్టుకోవాలా? For the building. పెన్లైజ్ చేయండి వాళ్ళు, ఫ్రీగా పెన్లైజ్ చేయండి. ఆల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఎవరైతే ఏం లేదో అందరికీ పెనాల్టీ రైజ్ చేసుకొని కిండర్ గార్డెన్ సపరేట్ పర్మిషన్స్ తీసుకొని చెప్పండి. పెనాల్టీస్ తెచ్చుకొని దాని ప్రకారం ఏదైతే నామ్స్ ఉన్నాయో మెయింటైన్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీ స్ట్రక్చరల్గా ఫీ స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్, స్టూడెంట్ స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్, క్లాస్లో ఎంతమంది ఉండాలి అనేది హ్యాస్ టు మెయింటైన్. అండ్ దిస్ ఆర్టీ రైట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న అన్ని నామ్స్ ఈ ఆర్ఫాన్స్కి 25% వాట్ ఎవర్ మేబీ యూ క్లెయిమ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ అర్థమవుతుందా. అండ్ ఆల్ ది స్టాండర్డ్స్ షుడ్ బి మెయింటైన్. ఎక్కడే కానీ ఎనీ డీవియేషన్ ఈజ్ నాట్ టాలరేటెడ్. మీ కరెక్ట్గా 1 వీక్ అండి, 1 వీక్ you have to evacuate this property and go for the proper property. Where the school ki ground ఉండేటట్లు, కాంపౌండ్ ఉండేటట్లు అన్ని చూసుకునేటట్లు చూసుకోండి. నేను 1 వీక్ వస్తాను. 1 వీక్ తర్వాత బికాస్ వై ఆమ్ నేనేం టైం అంటే పిల్లల భవిష్యత్తు వాళ్ళ దృష్టిలో ఉంచుకొని మీకు టైం ఇస్తున్నాను. దాని లోపల వాళ్ళకు యాజ్ పర్ రూల్ నామ్స్ ప్రకారం ఏమిటి అన్ని వేల కోట్లు తింటానండి. బేసిక్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది పిల్లల తల్లిదండ్రుల యొక్క బలహీనతల మీద మీరు ఆడుకుంటున్నారు. పిల్లల తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు మంచి చదువు రావాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ యొక్క బలహీనత
చదువు తప్ప ఇంకెలా కూడా బతకలేడు అనే ఆలోచనతో తల్లిదండ్రులు ఉన్నంతవరకు ఇలాంటి వల్ల పోషిస్తూనే ఉంటారు. అంతంత తీసుకున్నప్పుడు మినిమం మెయింటైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో అన్నారు కానీ ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్లో అన్నా కానీ అది ఓన్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ మిషన్ కాదు కదా. సొసైటీలో ఎలా బతకాలి నేర్చుకోవాలి, ఇప్పుడు వాళ్ళకు హ్యాబిట్స్ ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి కదా. ఏ వయసులో వస్తాను చెప్పండి? ఈ 10th క్లాస్ దాటిన తర్వాత వాడు ఏం ఆడుకుంటాడు? అవన్నీ సర్వ్ చేసి అన్ని దానిలకు సర్వ్ చేయండి. వాళ్ళ ఫీ స్ట్రక్చర్ అంతా ఉండాలి, యాజ్ పర్ స్టిపులేటెడ్ ఉండాలి. ఎక్కడే కానీ తప్పు కానీ ఇంకోటి కానీ పోయేది అంటారు. ఐ డోంట్ వాట్స్ యువర్ నేమ్? రాజేష్. Where are you from? This is the first and last time telling you. Okay? నాకు మొత్తం అన్ని ఆల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి నోటీస్ సర్వ్ చేయండి. ప్రతి చోట ఫీ స్ట్రక్చర్ మినిమం ఎంత ఉన్నారో వాళ్ళు బ్రేక్ ఈవెన్ పెట్టాలి. ఏ దానికి ఎందుకు ఇస్తున్నారు? వాట్స్ ద 1400 per month వారు ఛార్జింగ్ ఫర్? ఏ దానికి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు? యూ హ్యావ్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ ఆఫ్ దట్? వాట్ ఎవర్ మేబీ బ్రేక్ ఈవెన్ ఉండాలి కదా. నీ దాంట్లో శాలరీస్ కాదు, ఏముందని ఎందుకు అడుగుతారు? కంప్లైంట్ చేసాను ఇంతవరకు యాక్షన్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఆన్సరబుల్ హియర్ ఓన్లీ, నాట్ యువర్ హెడ్ ఆఫీస్. నీకు మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నా రాజేష్, ప్రతి దానికి ప్రతి తల్లిదండ్రులకు నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి. నువ్వు సమాధానం చెప్పలేని చేతలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే సమాధానం చెప్పేవని తీసుకురా. వెదర్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్ హెడ్ కావచ్చు, ఇంకో డిఎం కావచ్చు, ఏజిఎం కావచ్చు, ఎవరు అతను తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. అర్థమైందా? నాకు సమాధానం తల్లిదండ్రులకు సమాధానం చెప్పుకోకుండా ఇంకెవరికి సమాధానం చెప్తారు? Sir, we are giving answers for them, sir, and we are rectifying also problems. What are the problems? About fees. నేను గొడవకున్నాను ఇంతలో 3 రోజుల నుంచి గొడవకున్నాను. బుక్స్ 10 days ఇచ్చాను. బుక్స్ 10 days ఇచ్చాను. అదే డబ్బులు కట్టి ఆయనగా ఎవరైనా మీ దగ్గర కేసు ఉన్నాయంటే మా దగ్గర లేవో డియూ గారి దగ్గర ఉన్నాయని నేను 10 days కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. ఫీజు స్ట్రక్చర్ పేపర్ ఇవ్వండి నేను చూసుకుంటా అంటే ఇవ్వలేదు. Unable to that problem, we are unable to give తల్లిదండ్రులు డబ్బులు కట్టలేదని ఒక్క రోజు లేట్ చేస్తే మీరు ఊరుకుంటారా? ఊరుకుండటం లేదు కదా. అట్లా కాదు, బుక్కులు కూడా ఎందుకు లేదంటే లాస్ట్ ఇయర్ చదివిన స్టూడెంట్ ఇయర్ రెన్యువల్ చేసుకోవాలంట. ఫీజు రెన్యువల్ చేసుకోకుండా ఈ స్కూల్లోనే చదివిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. అంతవరకు వీళ్ళు బుక్స్ కూడా ఇవ్వాలి. Sir, not like that, sir. They are studying 6th class. Sir, 6th class, they suppose they have paid 20,000. We are asking to confirm the fees of 7th class. That is meant by renewal. We are saying. Why? If they like it, they will come in the next academic year. Why are you asking now itself? Not now itself. Last year they have completed 5th class. 1 minute. Last year they have completed 5th class. They are promoting to 6th class. That's why now we are asking. Now they are coming to 6th class. No. Now the 6th class fee structure is so and so. We are asking that renewal. That renewal fees is included into the school fee also. Yeah, 5th class is what is the renewal in that? 5th class completed, sir. అవును, 5th class admission level వచ్చినప్పుడు what is the renewal ఎందుకు ఉంటుంది అంటున్నాను. Sir, Chekarara throughout Andhra Pradesh. Same person. నేను సింపుల్ విషయం చెప్తాను. నువ్వు చెప్పేదే చెప్తాను. 5th అయిపోయింది, 6th నా ఇష్టం, ఇంట్లో వస్తాడో ఇంకోటి వస్తాడు, వచ్చినప్పుడు ఫీజు కట్టించుకో. వాట్స్ ద కాజ్ ఆఫ్ రెన్యువల్ ఫీజు ఎందుకు? సిక్స్త్ క్లాస్ వాళ్ళు వచ్చి ఫీజు మాట్లాడుతున్న తర్వాత అది కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత మనం ఎలక్ట్ చేస్తాం. సంఘటన జరిగితే బిల్డింగ్ పర్మిషన్ చేస్తారు వాళ్ళు చేయడం అది ఇంపార్టెంట్. నేను అనేది మీరు డిస్ప్లే చేస్తే వాళ్ళు కడతారు, లేకుంటే లేదు కదా. మీరేంటి మోజు నాకు అర్థం కావటం లేదు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ అండర్ నామ్స్ ఆర్ నాట్ అనేది తర్వాత విషయం. మీరు ఫీ స్ట్రక్చర్ ఇది, మా స్టాఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇది, మేము ఇంతమంది ఉన్నాం. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్? ఏం చేస్తున్నారు?
మళ్ళీ 1 వీక్ అండి. టుడేస్ ఫ్రైడే, ద నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విజిట్ దిస్. మీ దాంట్లో మార్పు రాకపోయినా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ బిల్డింగ్లో మాత్రం ఉండదు. నో మోర్ అపార్ట్మెంట్స్. క్లియర్గా చెప్పండి. స్థలం ఉండాలి, గేమ్స్ ఉండాలి. అసలు ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా ఏందండి చదువులు చెప్పింది నాకు అర్థం కాకుండా. పేరు రాసింటారు నా పేరెంట్స్ కమిటీలో కమిటీ ఉందండి. ఒకటే సర్వే నెంబర్ గ్రౌండ్ 10 స్కూల్ ఉన్నాయి. డిఓ ఆఫీస్ లో సబ్మిట్ చేసిన ఫీజు స్ట్రక్చర్ అడుగుందా? ట్యూషన్ ఫీజు ఎంత? డిఓ ఆఫీస్ ఉందా? అదే చూపించింది యూఎఫ్సీ ఉంది కదా, నారాయణ సీల్ కదా ఉండేదాన్ని. ఆఫీస్ సైన్ చేసి ఉంటారు కదా సార్. ఇది యాడ్ వచ్చింది. అది సార్ ఒకటే సర్వే నెంబర్ మీద అన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఒకే సర్వే నెంబర్ మీద ఉంది. మనం లెక్క ఒక సర్వే నెంబర్ మీద 10 స్కూళ్ళకు ఉంది ప్లే గ్రౌండ్. డిగ్రీ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఒక సర్వే నెంబర్ మీద 10 స్కూళ్ళకి ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది. ఎలా ఇచ్చినారు నాకు అర్థం కదా. గవర్నమెంట్ స్కూల్ పైన దాదాపు 6 సార్ చెప్తే సార్ నోటీస్ ఇచ్చినా అంటాడు. నోటీస్ నెలైనా కానీ Tell your DO to also come and meet me. అయిపోయినా మీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఇంకా 5 రోజులు నేను అయిపోతాను కదా. ఇప్పుడు ఈ 31 మంది స్టాఫ్ ఇక్కడ ఉన్నారా? ఉన్నారు. రమ్మనండి అందరినీ. 10 నిమిషాలు రమ్మనండి. మీ వాళ్ళ సార్కి శాలరీ కూడా శాలరీస్ మొత్తం ఇచ్చేయండి ఇక్కడ. శాలరీస్ కూడా 75% What's the mother teacher means? First class completely they will take care. First class and second class and pre-kids. The pre-kids permission is teacher. Staff salary cut. On the way round. Who is the Nilima? Staff person. అన్ని కలిపి మూడు బ్రాంచ్కి మేడం మా పైన ఎక్కడ సర్వే చేసుకోవడానికి 3 ట్వైస్ గ్రీన్ ఈ ఫీజు కలెక్షన్ ఎంత మొత్తం ఎంత అవుతుందండి? every student is 10,000 also. Tell all the 31 staff should be here. Are you raising here? PF and run చేస్తున్నారా? PF and ESI
ESAPF ట్రై చేస్తుంటే మొత్తం శాలరీ స్కేల్ వచ్చేసి 6,000. వాట్స్ మినిమం వేజెస్ ప్రకారం ఏది ఉంది? 5,400 మినిమం వేజెస్ నామ్స్ ఏమిటండి? primary mother teachers whoever may be ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైనా మినిమం వేజెస్ అయితే మినిమం మెయింటైన్ చేయాలి కదా. నాకు పైన కదా మిగతా ఏదైనా week wise అందరిని రమ్మనండి. మీరు కొద్దిసేపు అంతా బయటకు ఉన్నా మీరు కొద్దిగా బయటకు ఉండండి. అందరూ ఎందుకు క్యాచ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇయర్ శోభా చూస్తే వెంటనే మాకు బెనిఫిట్ చేస్తారు. వచ్చారా అంతా? ఈ ఫ్లోర్స్ మీరు కట్టి అపార్ట్మెంట్ కట్టి 800 మంది మీరు కూర్చోబెట్టి ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? వచ్చినప్పుడైతే సంత ఆటోలు వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కించబోయే వాళ్ళు సేఫ్టీ లేదు. ఒకటే సర్వే నెంబర్ మీద ఎంతమంది ఉన్నాయో చూడండి. అందరికీ ఒకసారి పెట్టండి. ఆల్ స్కూల్స్ మెయింటైన్ గత 3 years నుంచి 2011 నడుస్తుంది. మొన్న క్వశ్చన్ చేస్తే మొన్న బుక్ పెట్టిన ఫైన్స్ సర్వే అర్థం తిరిగి అన్న వచ్చి నెక్స్ట్ అక్కడికి స్టాఫ్ అంతా పక్కన ఉన్నాను మీరు స్టాఫ్ అది ఇక్కడ మార్నింగ్ ఇవ్వను. జైతుల్లా ఈజ్ ఎన్ ఆర్ఎస్ఎస్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ రామాంజనేయులు. వాట్స్ ద పే దే ఆర్ పేయింగ్ యూ? ఎంత ఇస్తున్నాను నీకు సార్? రహమత్ బి హిందీ. కుమార్ ఏ సబ్జెక్ట్? క్వాలిఫికేషన్ సంతోష్ కుమార్ క్వాలిఫికేషన్
SBI ఒకటి దామోదర్ రెడ్డి ప్రతాప్ అంజప్ప జయచంద్ర సార్ SBI ఒకటి మీకు అందరికి EF అన్ని పేరు శ్రీనివాస్ కంప్యూటర్ శ్రీనివాస్ వాట్స్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ టి రమాదేవి ఏం చెప్తున్నాను ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ అంగలక్ష్మి sir she is taken permission went to hospitals మౌనిక second class గాయత్రి రిజ్వానా షేక్ జై నందిని దేవి పుష్పవతి mathematics సాల్మా Salma science మాధవి శ్రీమాన్ other teachers again మమత ఏమైనా మీకు ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ పేమెంట్ చెప్పరా మళ్ళీ జాయిన్ చేసుకున్నాం దగ్గర నాకు కంప్లైంట్ చేస్తాను సైడ్ రాజా రాజామామ ఎంత దూరం అది చేతున్నా